नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 16 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर 19 रु हबिशाली पंजीकरण। चलित वर्ष पुरी हबिशाली आरंभ होईछि पंजीकरण प्रक्रिया। आसंता 19 तारिख पूर्वाह्न 10टा ठारू धार्य लक्ष्य पूरण हेबा पर्यंत ऑनलाइन निजर ना पंजीकरण करबा पई आरंभ होईछि प्रस्तुति। प्राय 2500 हबिशाली एथर होईछि व्यवस्था। एने विज्ञप्ति जारी होईछि। अक्टोबर 7 रु आरंभ होब कार्तिक व्रत। आउ गत थर भली चलित वर्ष मध्य वृंदावती भवन सह आउ 3टी कोठारे रहिबे हबिशाली। तेबे एथर आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाइन माध्यम रे कराजिबो। केउंटी रहिबे ओ आईडी कार्ड आदिर समस्त तथ्य ऑनलाइन माध्यम रे हेबाकू योजना करिसंती पुरी जिलापाल। श्रीक्षेत्र कार्तिक व्रत 2025 पई आसंता 19 तारिख रु आवेदन करि परिबे हबिशाली। e-district.odisha.gov.in ऑनलाइन लिंक रे आवेदन करि परिबे। 19 तारिख पूर्वाह्न 10टा ठारू आवेदन आरंभ हेबो। 70 वर्ष बयस पर्यंत विधवा महिला और 50 रु 70 वर्ष पर्यंत विवाहित महिला माने आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर चाषी सरकार को घेरिला बिजेडी। राज्य रे सार समस्या को नहीं राजभवन सम्मुख रे प्रतिवाद करिछि बिजु जनता दल। चाषी बिजेडी लड़ाई करबा सह राजभवन सम्मुख रे बिजेडी पुलिस मुहांमुही होइछंती। राज्य रे चाषी को सार मिलुनी। सार संकट पई चाषी कुल नाइ नथिबा असुविधा रे पडुछंती, जाहाकु नै राजभवन आगरे बिजेडी धारणा देछि। एति सहित ई विक्षोभ समावेश रे बीजेपी सरकारक ऊपर जणे जणे परे समस्त बिजेडी नेता बर्षिछंती। परवर्ती खबर ओडिशार शिल्प इतिहास रे जोड़ी हला आउ एक नुआ सुन्निम अध्याय। ओडिशार शिल्प इतिहास रे जोड़ी होइछि आउ एक सुन्निम अध्याय। एबे राज्य रे 3 जिला को छाड़ी देले 27 जिल्ला रे शिल्प होइछि। नुआ शिल्प प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करी एहा कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। कहिसंती आम शिल्प नीति को ग्रहण करी ओडिशा संभावनार राज्य होई पारिछि। टार्गेट रो बहुत निकटतर होई सारिछु। गोटिए कारखाना एवं प्रकल्प नुहे, एहा आखपाख अंचल पई विकासर प्रतीक अटे। आम सरकार जहा प्रतिश्रुति दिया जायछि पूर्ण करबाकू लागिछु। ओडिया युवक युवतीक भाग्य बदलिबो। ओडिशा देशर स्वतंत्र स्थान अधिकार करबाकू जाउछि। मात्र 165 दिन रे 84 प्रकल्प ग्राउंडिंग करि सारिछु। 1,64,000 नियुक्ति सुनिश्चित करा जायछि। आमे शिल्प सह ओडिया अस्मिता को नै चालिछु। परवर्ती खबर सुभद्रा अभियोग समाधान मॉड्यूल शुभारंभ। राज्य रे सुभद्रा योजना रे अभियोग समाधान प्रक्रिया को आउरी सुदृढ़ और सुगम करबा निमंते गतकाली महिला और शिशु विकास विभाग सम्मेलन कक्ष रे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा सुभद्रा अभियोग समाधान मॉड्यूल रो शुभारंभ करछंती। एई मॉड्यूल माध्यम रे सुभद्रा आवेदनकारी मानक अभियोग यथा आवेदन प्रत्याख्यान, सुभद्रा सहायता न मिलिबा आदि विषय शीघ्र तदंत करा जाई निष्पत्ति ग्रहण करा जिवो। सुभद्रा पोर्टाल रे ऑनलाइन माध्यम रे किबा विभिन्न सरकारी स्तर रे ऑफलाइन माध्यम रे आसीतिबा अभियोग गुडी को प्रथम पर्याय रे ब्लॉक स्तरीय स्क्रूटिनी कमिटी किबा नगर स्तरीय स्क्रूटिनी कमिटी पाखरे दाखल करा जिवो। परवर्ती खबर कॉलेज कैंटीन रे लागिबो सुगार बोर्ड। एणिकी उच्च शिक्षानुष्ठान रे लागिबो ऑयल सुगार बोर्ड। कैंटीन समेत उच्च शिक्षानुष्ठान प्रमुख स्थान रे बोर्ड लागिबो। एने समस्त विश्वविद्यालय कुलपति कॉलेज अध्यक्ष को चिठी करिछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तेल और चीनी युक्त खाद्य खाइले कौन असुविधा रहिछि ता दर्शा जिवो। जंक फूड कोल्ड ड्रिंक ठारू दूरे रहिबाकू कहा जिवो। केउ प्रकार खाद्य पिलांक पई स्वास्थ्यकर ताकू नै सचेतना करा जिवो। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना एई दिन आसीबो परवर्ती किस्ती। पीएम किसान योजना बाद पड़थिबा चाषीक पई बड़ खबर। एई योजनार लाभ उठाइबा को पुणी चाषी को सुजोग देइछंती राज्य सरकार। केंद्र सरकार को विकासमूलक योजना रे वर्तमान सुधा राज्यर 34 लाख अधिक चाषी उपकृत होई सारिलेनी। केंद्र सरकार को विकासमूलक योजना रे वर्तमान सुधा राज्यर 34 लाख अधिक चाषी उपकृत होई सारिलेनी। एई योजना रे मिलुथिबा सहायता राशि कृषि और कृषक कल्याण धारकू आउरी त्वरान्वित करछि। एई योजना रे मिलुथिबा सहायता राशि कृषि और कृषक कल्याण धारकू आउरी त्वरान्वित करछि। खुद मुख्यमंत्री मोहन माझी एई कथा कहिसंती। वर्तमान एई योजना को एक अपडेट देइछंती राज्य सरकार। पूर्व सेप्टेम्बर 8 तारिख सुधा चाषी केवाईसी अपडेट करने को अवधि धार्य करा जायतिला। वर्तमान एई अवधि को 6 मास वृद्धि करा जायछि। सीएम किसान हिताधिकारी केवाईसी अपडेट करी पीएम किसान रे शामिल होई परिबे। सीएम किसान हिताधिकारी केवाईसी अपडेट करी पीएम किसान रे शामिल हेबे। एबे सीएम किसान रे 51,54,000 हिताधिकारी थिबा बेले पीएम किसान रे 34,85,000 हिताधिकारी शामिल अछंती। पूर्व वर्ष अपेक्षा अधिक 6 लाख हिताधिकारी पीएम किसान रे शामिल करछंती नुआ सरकार। पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती दीपावली पूर्व मिलिबो बोली अनुमान करा जाउछि। कारण पर्वपर्वाणी रे मोदी सरकार चाषी मानकु भेटी देई आसिछंती। एथरो दीपावली उपहार स्वरूप चाषी को पीएम किसान 21तम किस्ती देई पारंती बोली जातीय मीडिया रे चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर कॉलेज निर्वाचन नै मिलिला संकेत। छात्र संसद निर्वाचन नै उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज को संकेत। छात्र संसद निर्वाचन नै उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी को संकेत। राज्य सरकार पूर्व आभिमुख्य स्पष्ट
ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ 3 ମାସ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ କିଛି ନିୟମ ଉପରେ କୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅତି ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ ପରିଷଦରେ ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ। ସେ ଗୁଜରାଟ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ। ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମନ୍ୱିତ ଏହି ଅଭିଯାନ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ଇଡ୍କୋ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବ ୟୁପିଆଇ ନିୟମ। ଫୋନ ପେ ଏବଂ ଗୁଗଲ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏନସିପିଆଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଦୋକାନ, କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ କରାଯାଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦିନକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୀମା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ, ନିବେଶ, ଆଭୂଷଣ କିଣିବା କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏକା ସଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରା ନ ଯାଇପାରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏକାଥରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ପଠାଯାଇ ପାରିବ। ତେବେ ବଦଳିବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଓ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22 ପାହାଚରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 22 ପାହାଚରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଲାଗି ପରିବାର ସହିତ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 22 ପାହାଚରେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ବନତାରାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ବନତାରା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗର ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବନତାରାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ପଙ୍କଜ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ପିବି ବାର୍ଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏସ୍ଆଇଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ରେକର୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ବନତାରାରେ ଆଇନ ଓ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷା। ଏବେ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏଆଇ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କାମକୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଯୁଗର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇର ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ ପ୍ରୟୋଗ, କୋଡିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଅନଲାଇନ ଟୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି କେବଳ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ଏବେ ଫେରାଇବେ 2018ରୁ ନେଇଥିବା ସବୁ ଦରମା। ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା କଲେଜରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଫେକ୍ ଏମ୍କମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2018ରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ନେଇଥିବା ଦରମା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଉପ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପମାନିତ ହେବା ପରେ ଆଇସିସିର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏସିଆ କପ୍ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପମାନିତ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ବଦଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପିସିବି। ଏନେଇ ପିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସିରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା 15 ମାସରେ ଦିଆଯାଇଛି 1,07,926 ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। 15 ମାସରେ 1,07,926 ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପଦବୀରେ 30,000 ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 77,000 ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ନୂଆକରି ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା 7ଟି ବିଭାଗରେ 1,686 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ 34, ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ 61, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 413, ଆଇନ ବିଭାଗରେ 37, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର 23, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ 982 ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 136 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଟିନଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୋଦିଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମସ୍କୋ ସହିତ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଚାପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସାହସ ଦେଖାଇଛି। ରୁଷିଆ ଟୁଡେର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ରୁଷ ସହିତ ବହୁମୁଖୀ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏବଂ ଏହା ବିସ୍ତାର କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଦେଖାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଗିଲା ଓଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାଗିଛି ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍। ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଲେମ ଫାଇଲ କରିଛି ଓଲା। ପିଏଲଆଇ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ରେଗୁଲେଟରୀ ମାନଦଣ୍ଡର ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ। ଓଲା ନିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି ଉଭୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରା କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରିର ପ୍ରାୟ 13-14% ବା ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ରୂପେ ଆଶା କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବାରେ କମ୍ପାନୀ ଏକମାତ୍ର 2 ଚକିଆ ନିର୍ମାତା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ପାଇବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ତଥା ଲେଖକ ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମେଟିଂ ଶୋ ପାଇଁ 46ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2023 ମସିହାରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମେଟିଂ ଶୋ ପାଇଁ ସେହି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ଫଳକ ସହିତ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନାର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଇଲା ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା କଳା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବନ୍ୟାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜାବ, ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବବାସୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇ ନିଜେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ତେବେ ରାହୁଲ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୀନାନଗରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ଏସ୍ଆଇରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଲେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ। ବିହାରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆର୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ତଥ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ହେବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 36 ମିନିଟରେ କରିପାରିବେ 9 ଘଣ୍ଟାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ମିଳିଲା ସୋନପ୍ରୟାଗ କେଦାରନାଥର ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ କେଦାରନାଥ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ରୋପୱେକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଲଜିଷ୍ଟିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପତ୍ର ଏଲଓଏ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ରୋଡ, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଏବଂ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏଥିରେ 4,081 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ।